صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله محمد. استغفر الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم الفاتحة إلى أرواح أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين والصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من العلماء العاملين والأولياء والشهداء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ثم الفاتحة على ما نوينا الجميع، ثم الفاتحة على ما نوينا الجميع، ثم الفاتحة على ما نوينا الجميع، وما عزمنا وما قصدنا وما طلبنا وما دعونا وما رجونا وما أعلنا وما أسررنا من أمور الدنيا والآخرة، من أمور الدنيا والآخرة، من أمور الدنيا والآخرة. ثم الفاتحة على ما نوى به جميع الحاضرين والحاضرات بهذه الليلة المباركة من الآباء والأمهات والشبان والفتيات خاصة. ثم الفاتحة على ما نوى به كل من يشاركنا في هذه الخيرات، خيرات الدنيا والآخرة عامة. ثم الفاتحة على ما نوى به أهلنا وأسلافنا وساداتنا ورجالنا وشيوخنا وشيوخ شيوخنا وآباؤنا الصالحون. الله يدخل نياتنا في نياتهم، وأعمالنا في أعمالهم، وأخلاقنا في أخلاقهم، وأقوالنا في أقوالهم، وأفعالنا في أفعالهم، وحركاتنا في حركاتهم، وسكناتنا في سكناتهم، وتعلمنا في تعلمهم، وتعليمنا في تعليمهم، وقراءتنا في قراءتهم، ودعواتنا في دعواتهم، واجتماعنا في اجتماعهم. ثم الفاتحة على من نوى به كل من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر من أول الدنيا إلى فنائها. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة، وإلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. شهدنا لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 دعوة الحق لدينا نفحة هبت علينا، دعوة الحق لدينا نفحة هبت علينا، أرسله الله إلينا سيد الكونين محمد صلى الله لا تحيدوا عن هداه، لا تدينوا لسواه، لا تحيدوا عن هداه، لا تدينوا لسواه، واستظلوا بحماه تنصروا نصر محمد صلى الله إنما الإسلام قوة وجهاد وفتوى، إنما الإسلام قوة وجهاد وفتوى، وصفاء وأخوة واقتداء بمحمد صلى الله
يا رجال الله حبوا ليس بعد الله ربوا يا رجال الله حبوا ليس بعد الله ربوا وأطيعوه ولبوا تنصروا نصر محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم حكموا قيد الأعادي ها هو الإسلام ينادي حكموا قيد الأعادي ها هو الإسلام ينادي واعملوا لله الباري إننا جند محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم رغبة الهادي نبينا هيئت للمتقين رغبة الهادي نبينا هيئت للمتقين كل من قالوا راضينا بالحبيب مولاي محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم هذه الدنيا كتاعة اجعل الأعمال طاعة هذه الدنيا كتاعة اجعل الأعمال طاعة واشتروا خير بضاعة أمر للهادي محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم هذه الدنيا تزول والبقاء ليس يقول هذه الدنيا تزول والبقاء ليس يقول أين من يمشي يقول كن شافعنا يا محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Hijriah alhamdulillah, Anda dapat kabar tadi pagi dari Jambrong sama Hakim sekaligus. Tuh, bahwa malam ini Hakim yang ngambil. Kan atur belum ada jadwal. Tuh, kali. Oh, pikir deh mau langsung Durian Baru deh jam 9 jalan. Tuh. Insya Allah nanti Durian Baru nih, maafin nih. Tuh. Karena Anda tadi ada pengajian di Condet, ya dari Condet Anda nggak pulang lagi ke Pekojan, dah langsung kemari. Tuh, ini lebih awal datang, nanti sama sound system nyampe bareng. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena kita alhamdulillah dapat nikmat dari Allah Ta'ala, belajar ajaran agama yang Rasul Muhammad SAW. Ya alhamdulillah terima kasih banyak ya Rabb, alhamdulillah. Tuh, ya sehingga dari pemberitahuan agama yang pernah kita diberitahukan, yaitu kita telah diberitahukan bahwasanya kehidupan yang kita jalani di dunia bakal berakhir dengan kematian. Betul nggak? Tuh. Kita bakal berakhir kehidupan kita dengan kematian. Tuh. Tapi bukan berarti setelah kematian habis permasalahan. Enggak, justru timbulnya permasalahan yang enggak berkesudahan diawali sejak ruh terlepas dari anggota badan. Tuh. Nah, itu ada dua kelompok. Ada kelompok yang dinikmati kuburannya oleh Allah Ta'ala. Ada orang yang mengalami kematian, ya. Setelah itu dia akan mendapatkan siksa yang tak berkesudahan. Tuh. Ajaran baginda Muhammad SAW, ya,
senantiasa memberikan jalan keberuntungan, kebaikan, kebahagiaan, kedamaian, ketentraman buat orang-orang yang dianggap dan dikelompokkan sebagai pengikut ajaran baginda Nabi besar Muhammad SAW. Itu dengan pemberitahuan Muhammad SAW, yang semua pemberitahuan beliau hakikatnya itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi Muhammad enggak pernah berbicara, enggak pernah bertutur kata, enggak pernah ya berkalimat apapun ya, melainkan ya yang selalu keluar dari ucapan beliau, dari kalimat beliau adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti itu. Sehingga beliau nggak pernah mengatur ya apa yang akan beliau katakan, apa yang akan beliau sampaikan, nggak pernah merekayasa, nggak pernah ngarang, nggak pernah, ya ngarang nggak, melainkan semua bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad. Pelajaran malam hari ini ya ada satu keterangan dari hadis Muhammad SAW, karena di tempat ini kita hitung-hitung takziah dah sama hakim, tuh sama ibunya, sama keluarganya ya. Arti takziah kan, arti takziah itu menghibur. Tuh, menghibur. Makanya ketika kita, mendatangi orang yang meninggal, yang mereka dalam keadaan musibah, ya, sedang mengalami hal yang itu enggak enak bagi mereka, tapi belum tentu enggak enak ya dari kehendak yang Allah Ta'ala takdirkan terjadi atas mereka. Doanya begini, kalau kita menengok orang meninggal nih, ya, ini sunnah ya, sunnah Rasulullah nih. Tuh. Bukan bahasa artis, turut berduka cita ya, bukan. So, itu bahasa Indonesia, itu mah nggak ada pahalanya ngomong gitu. Bahasa Arabnya bahasa agama, dan ini sunnah Rasul, yang kita dianjurkan ketika ya mendengar berita ya ada orang yang meninggal, ada keluarga, kawan, kenalan baik segala macamnya. Lalu kita punya waktu, punya kesempatan, yang afdol di hari saat jenazah itu masih ada di rumah. Yang afdol. Kalau emang nggak bisa, besoknya. Kalau emang nggak bisa, ya 3 hari. Kalau emang nggak bisa, ya selagi belum ketemu, ya tetap disunatkan mengucapkan kalimat a'zamallahu ajrakum. Artinya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membesarkan ganjaran pahala buat kamu yang telah sabar, menerima ketetapan Allah Ta'ala, di mana salah satu di antara orang yang terdekat dari kamu, orang yang kamu cintai, diambil oleh Allah Ta'ala. Orang tua kita meninggal, orang datangnya kepada aneh, dia belajar agama, saat a'zamallahu ajrakum. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membesarkan ganjaran pahala buat Ustaz. Apalagi wa ahsana azaakum, dan semoga Allah Ta'ala ya memperbagus azaakum, orang-orang yang datang takziah kepada kamu. Kan ada orang datang takziah kepada kita bukan ngegirangin, malah bikin sedih, ada. Bapak lu meninggal ya. Bapak lu punya ini lagi, punya bini simpanan. Orang lagi kan yang enggak. Artinya aneh enggak bisa kasih otak. Artinya kakak lu meninggal. Iya. Tuh, kakak lo, ya, ada 3 warteg tuh yang suka kakak lo makan, ada utang. Itu kan berita yang nggak enak. Emang benar sih perlu disampaikan, cuma ntar dulu tuh. Jadi a'zamallahu ajrakum. Ini pendek nih kalimat dan baku sampai kiamat. Tuh. Jadi kita mendatangi orang yang meninggal, ya, kalimatnya a'zamallahu ajrakum wa ahsana azaakum wa ghafara limajitikum. Semoga Allah Ta'ala membesarkan ganjaran pahala buat kalian. Dan semoga Allah Ta'ala ya menjadikan bagus ya azaakum ya orang-orang yang mengucapkan takziah atau belasungkawa kepada kamu. Tuh, artinya orangnya enak-enak, artinya ngehibur. Tuh, kan arti takziah itu menghibur, memberikan kegembiraan tuh. Udah jangan sedih tuh. Udah abah enti seorang beruntung. Tuh, dari mana dia bilang abah enti? Ya kan enti anaknya bisa kenal agama, berarti abah enti peduli. Berarti abah ente nggak meninggalkan dunia ya, melainkan dia punya anak soleh yang bisa mendoakan dia setelah kematiannya. Udah sabar, terima aja. Lagi kan kalau buat apa sih kalau seandainya kata hidup juga ada jadi penyakit, kan kesian. Udah sabar, kita juga nanti bakal ngalamin. Udah doain aja. Yang sekarang abah ente butuhkan bukan tangisan ente, doa ente. Kan enak tuh didengerin. Nah, itu dia wa ahsana azaakum.
Tuh, dan semoga Allah Ta'ala ya menjadikan bagus azaakum orang-orang yang takziah atau yang datang berkunjung kepada kamu di saat ya orang yang terdekat dari kamu meninggal dunia. Wa ghafara limayyitikum, dan semoga Allah telah mengampunkan mayit yang ada yang dari keluarga kamu. Jawabannya apa? Al-baqa lillah. Sifat kekal hanya milik Allah. Tuh, ngerti? Boleh jawab al-baqa lillah, boleh amin. Tuh, ngerti? Atau apa? Abu Usman bilang amin, bilang juga al-baqa lillah. Abu Usman bin Yahya tuh. Tuh, ya. Jadi ana takziah sama orang yang keluarga meninggal. A'zamallahu ajrakum wa ahsana azaakum wa ghafara limayyitikum. Tuh. Maka orang itu amin. Tuh boleh, al-baqa lillah boleh. Kebanyakan orang pada bilang al-baqa lillah. Arti al-baqa sifat kekal hanya milik Allah. Amin. Semoga Allah Ta'ala terima apa yang ente pohonkan doa demikian rupa kepada Allah Ta'ala buat kami yang keluarga kami telah meninggal dunia. Tuh. Nah, ini pelajaran tentang ada kaitan sama mayit. Ya. Karena kita bakal mati, sebelum mati Rasul udah ajarkan tuh, ya. Allah SWT hal-hal yang ya dapat ya menyusul kita ya dari aneka amal-amal kebaikan dan pahala meskipun kita udah mati. Kita udah mati, tapi pahala kita nggak putus tuh dari Allah Ta'ala. Tuh. Karena apa? Karena apa yang kita lakukan semasa hidup, ya, hal itu terus tuh Allah jadikan pahalanya buat kita meskipun setelah kita pulang ke rahmatullah. Tuh, ini hadis anda cari kemarin nggak ada, nggak tuh di tas, bujuk dah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Kayak anda nih kan kedua orang tua udah nggak ada. Tuh, yang abah anda 30 tahun, tuh ngerti? Abah anda meninggal tahun 93. 27 tahun. Kalau bulan Islamnya udah 28 tahun. Tuh. Tahun 93 abang meninggal tanggal 29 Januari 2093. Tuh. Berarti sampai sekarang berapa tuh? Iya benar, jalan 27 jalan 23. Jalan 28. Tuh. Nah, apa yang abang ane butuhkan tuh setelah kematiannya? Duit aneh kagak. Tuh, seandainya kata, maaf ya, seandainya kata ketenaran nama aneh, abangnya nggak butuh. Tuh, seandainya kata penghormatan orang kepada abangnya nggak butuh. Tuh, nah, nggak ada yang dibutuhkan oleh seorang mayit kecuali hal-hal yang berikut ini, di mana hal berikut ini diterangkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'ash sya'ni wad daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'ash sya'ni wad daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'ash sya'ni wad daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Ambil berkah, baca dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi ilman nasharahu wa waladan salihan tarakahu wa mushafan warathahu aw masjidan banahu aw baitan libni sabil banahu aw nahran ajrahu aw sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi talhaquhu min ba'di mautih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Dari sahabat Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi. Beliau meriwayatkan anin Nabi SAW. Sayyidina Abu Hurairah langsung ya mendapatkan ini dari lisan Nabi Muhammad SAW. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW qala, beliau bersabda, inna mimma yalhaqul mu'min, sesungguhnya di antara hal-hal yang akan menyusul seorang mukmin yang udah pulang ke rahmatullah. Ini orang di dunia punya sifat iman kepada Allah. Boleh laki, boleh perempuan. Di hati dia,
ya ada keyakinan bahwasanya nggak ada Tuhan yang berhak untuk disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah. Dan di hati dia meyakinkan sesungguhnya Nabi Muhammad SAW adalah benar-benar sebagai hamba dan utusan Allah buat seluruh makhluk. Ada tuh di hati dia begitu. Itu orang mukmin namanya. Nah, sesungguhnya ya hal-hal yang akan menyusul orang yang punya sifat demikian dimaksud ya kapan? Ba'da mauti, setelah kematiannya. Tuh, jadi setelah orang yang ada sifat iman di hati pulang ke rahmatullah, maka hal-hal yang akan menyusul dari amal dia tuh wahasanatihi, dan dari pahala-pahalanya, artinya pahalanya nggak putus tuh, dia udah mati. Pahalanya nggak putus, amal yang dia pernah kerjakan di dunia ya tetap tuh menyertai dia di alam kuburnya. Tuh. Ngerti ya? Ngerti ya? Anda meninggal. Ngerti? Anda meninggal nih. Ternyata ya apa yang Anda pernah perbuat di alam dunia, perbuatan Anda tadi senantiasa tuh menemani Anda di kubur Anda. Padahal Anda mati. Dan pahala Anda dari perbuatan karena diterima oleh Allah Ta'ala, mengingat perbuatan tadi Anda kerjakan dasar ilmu, dan di hati Anda nggak ada harapan lain ya dari pujian segala macamnya, melainkan pahala yang Anda harapkan dari Allah Ta'ala, ya maka ketika mati itu tetap tuh apa menemani Anda. Anda terus dapat kiriman dari Allah Ta'ala pahala. Tuh, perbuatan yang Anda kerjakan tetap tuh balasannya dapat terus dari Allah. Padahal udah mati. Tuh, nah di antara kata Muhammad SAW apa? Tuh, ilman, satu ilmu. Apa aja? Tuh, tapi ilmu syariat agama ya. Ilman akan satu ilmu. Nasyarahu. Yang orang mukmin tadi ya. Waktu di dunia. Nasyarahu. Pernah menyebarkannya atau ngasih tahu orang lain. Ini nggak bicara guru ya. Ini bicara umum. Ini bicara umum. Kan ente setelah dapat ilmu. Ente kan apa namanya. Punya pembawaan lain sama aneh. Tuh nih. Ada yang punya teman di kantor. Ada yang punya teman di kerjaan. Tahu kantor apa? Tuh nih. Iya, ada yang kali ente ngantor, ada yang kali ente ke pabrik, ada yang kali ente ke konveksi, ada yang kali ente ya freelance deh, tuh segala macamnya, tuh nih. Tahu-tahu, tuh nih dalam pembawaan ente tadi ya orang itu seagama dengan kita, tuh dan dia asyik sama ente asyik sama dia, tuh lambat laun segala macamnya, tuh nih lagi ngobrol der segala macamnya, maaf, tuh nih ente minum tangan kanan. Nggak enak kan minum tangan kiri, lu gila, lu ngaco, lu agama kita nggak. Iya, lupa bro, sorry. Ada tuh teman yang begitu. Ternyata ilmu yang ente beritahukan kepada dia ya, dari tata cara adab minum menurut syariat Muhammad SAW. Mengenai orang tadi, dan sejak ente beritahukan orang itu terus tuh, ngerti? Tidak lagi melakukan minum tangan kiri. Tuh, paham gak? Nah, pemberitahuan ente tadi ya sama orang itu terus dipakai, ngerti? Dan ente ya nggak lama meninggal lebih dulu dari orang itu. Orang itu masih terus melakukan minum tangan kanan. Bahkan ketika didengar kabar ente meninggal segala macam, gue ingat sama dia tuh. Gila tuh. Gue sampai sekarang nggak lagi minum tangan kiri gara-gara dia tuh. Gue selalu diingetin sama dia. Aduh, gue ingat itu. Karena ada orang begitu ada. Nah, ente yang udah mati, amal yang ente pernah perlihatkan kepada teman ente, dan kebaikan dari sisi ilmu yang pernah ente beritahukan, meskipun itu nampaknya ringan, ya pahalanya tetap ente dapat. Tuh, setelah ente meninggal tuh dapat tuh pahala. Kenapa? Karena orang yang minum tangan kiri dengan niat ya melaksanakan anjuran Muhammad SAW, karena ini sunnah Nabi buat aneh yang dianggap sebagai pengikutnya, ya aneh nggak mau minum tangan kiri. Dulu aneh bener deh, tuh minum nggak mau tahu deh mau tangan kiri, mau diri, mau nggak baca Bismillah urusan gua. Tapi sekarang enggak, tuh gara-gara temen gue itu tuh dia selalu ngingetin gue tuh, makan kanan, tuh lu kenal sama gue gimana sih kan lama lu. Kan gue memperlihatkan pada lo. Terus tuh karena kita sabar, akhirnya orang itu terbiasa minum tangan kanan. Berkah kesabaran kita dan bersama ngingetin dia. Tahu ngerti? Kita meninggal duluan. Tahu ngerti? Maka pahala yang pernah kita beritahukan kepada orang tadi ya dalam bentuk perbuatan untuk tidak melakukan minum atau makan tangan kiri, sama orang itu masih dikerjain. Tahu ngerti? Kita meskipun sudah mati tetap pahala kita dalam hal demikian tadi menyertai kita sampai kita mati. Tuh, apalagi dia punya anak punya bini. Tuh ngerti? Ya, bini kasih tahu, udah mulai sekarang kita biasanya minum tangan kanan. Tuh, temen gue suka ngingetin tuh. Tuh, anaknya diingetin, ditegur segala macamnya tuh. Kita meninggal, pahala kita dapat. Allahu Akbar, dahsyat nih. Satu kata Muhammad SAW. Tuh, ya. Jadi di antara hal-hal yang atital haku menyusul. Tuh ngerti? Yang akan menyusul orang yang punya iman di hati kepada Allah, di antara amal yang pernah dikerjakan di alam dunia, ya, atau ya pahala-pahala yang pernah diperbuat di alam dunia. Kan orang yang udah mati nggak bisa berbuat amal. Ngerti? Berarti kan hakikatnya orang nggak beramal nggak ada pahala.
Tuh nih, tapi ini bisa menyusul tuh pahala tadi terus tuh mengalir kepada dia sampai meskipun setelah kematiannya. Tuh di antara satu ilmu yang pernah disebarkan atau yang pernah dikasih tahu orang. Apalagi yang sekarang enak ada apa? Ada WhatsApp. Ya, voice note. Tuh. Sahur, jangan lupa tuh deh sahur, upayakan pakai korma. Tuh ngerti? Iya kan itu ilmu namanya. Kan sunat sahur yang paling sunat pakai korma. Buka puasa yang pertama kali dimasukin pakai korma, meskipun ente punya jus yang dikasih tetangga, kan gitu. Iya, atau biji salak. Tapi ketika ente buka puasa punya korma, maka enggak ada yang lebih afdol di dalam mendahulukan batal puasa ketika datang waktu buka, melainkan dengan korma. Tuh, kalau nggak ada korma yang lebih afdol air putih. Tuh. Jadi bukan teh manis, bukan. Tuh, air putih. Tuh, kalau nggak ada korma. Tuh. Nah, entah orang itu punya korma. Jangan lupa yang buka puasa dahulukan korma. Kalau emang ada, kalau nggak ada, ya ke masjid aja buka puasa bareng. Iya, insya Allah di masjid ada korma. Insya Allah di masjid ada korma. Ada. Tuh, bahkan udah orang buka semua korma lebih kantongin, bawa pulang. Nah, berarti itu kerjaan anak kecil. Iya, anak kecil buka puasa di Anawir, buka puasa di Jawiyah. Seperti buka puasa nih, wah suka puasa korma. Tuh di korma sebanyak tuh di piring. Tuh deh. Kan buat besok aturan bisa, enggak kita bawa pulang. Masukin plastik. Buka puasa ke masjid bawa plastik. Buat ngantongin korma doang, bukan buat ngantongin yang lain. Padahal bukan buat buka besok, buat digado malam begadang. Tahu korma bulan puasa, nasu bulan lain kurang, Anda bingung. Anda bulan lain mau makan korma nih, niatannya tiap hari mau makan korma, 3 aja. Tuh. Enggak kesampean tuh sekarang. Enggak kesampean, padahal udah taruh di peles, taruh dekat ruang kopi. Enggak kesampean tuh sekarang mau makan korma segan aja. Tuh, malah milih seprokok. Kan sialan tuh. Satu tuh, ya. Nah, jadi ilmu yang kita dapat, kita kasih tahu orang. Tuh. Ini nggak bicara orang berilmu. Nabi nggak bilang orang berilmu di sini. Orang mukmin. Tuh, sebab orang mukmin satu di antara kemuliaan di antara sifat terpujinya, dia senang berbagi. Di antara sifat berbagi dia memberitahukan ilmu yang bawa keberuntungan dan kebahagiaan dunia akhirat kepada saudara seagama yang belum tahu. Itu sifat orang mukmin. Kalau orang berilmu sih kalau sifat pengamalan nggak usah disuruh, pasti nyampein. Tuh. Kedua, Rasul Muhammad SAW. Apalagi itu di antara hal-hal yang akan menyusul orang yang punya sifat iman di hati kepada Allah dari amal-amal yang pernah dikerjakan di alam dunia, ya, dan pahala-pahala yang pernah diperbuat di alam dunia. Lalu kini dia mati, tapi pahalanya masih tetap mengikuti dia tuh. Dan amal yang dia pernah kerjakan di dunia, ya, ternyata ada yang ngikutin. Tuh, sehingga dia mati, pahala orang itu tetap dia dapat. Padahal dulu nggak berbuat. Apa? Awwaladan salihan tarokahu. Anak yang soleh. Tuh, anak yang soleh. Arti anak yang dididik agama. Tuh, tarokahu yang dia tinggalkan di alam dunia. Artinya dia waktu hidup Allah karuniakan anak. Tuh, anak tadi amat dia dididik agama. Tuh, sehingga anak dia umur 7 tahun udah bisa mengenal alif bata. Tuh udah bisa baca Quran apalagi segala. Terus diajar sembahyang, dimasukin deh ke rumah-rumah yang ada pengajian alif bata, apalagi diajarin sembahyang, fikih segala macam. Akhirnya tuh anak ngerti tuh ya bagaimana cara melaksanakan kewajiban kepada Allah Taala ketika akil balik. Tuh, terus dididik anaknya. Yang perempuan dididik, yang udah mulai balik disuruh pakai jilbab, terus segala macamnya. Tuh, akhirnya si anak tuh mengerti akan tuntunan kebenaran ajaran Muhammad SAW. Nah, ketika dia meninggal, ya, dia udah meninggalkan tuh anak-anak yang udah ngerti agama. Sehingga si anak bisa melaksanakan kewajiban agama berkah tuh orang tuanya mendidik dia dalam agama sejak usia dini. Jika ketika si orang tua meninggal, apa yang anaknya perbuat, maghrib baca Quran, atau segala macamnya, maka pahalanya orang tua terdapat. Ibarat kata aneh, kedua orang tua aneh. Aneh kan bisa bagian berkah orang tua aneh. Bahkan anda dengar dari orang yang pernah ngajar anda bangnya, lihat ente di sini belajar, lihat. Umi ente bantuin abah ente sampai dagang sendal. Umi ente kan dagang sendal tuh di rumah. Dagang, sampai sekarang dagang diterusin sama adik anak. Umi ente dagang, anda tahu keluarga ente. Kenapa? Karena ini Ustaz orang Pekojan, di Al-Jufri. Tuh. Jadi saat itu anak mondok nakal, melanggar, dihukum, dibotak, dan segala macamnya. Akhirnya tuh Ustaz anda datang ke kamar. Tuh, semua anggota kamar suruh keluar. Keluar. Anda dudukin di ranjang Anda berdua. Di balik lemari, diumpat. Itu Allahumma, Anda seumur hidup orang yang keras hati nangis. Dia nggak bakal keluar dari kamar Anda dan dari patidara kalau Anda belum nangis. Ente harus nangis sekarang. Selagi belum nangis, Anda nggak keluar. Jadi Anda suruh pikirin tuh, kerja, abah Anda kerja, kan Anda bawa bis PPD. Abah Anda bawa bis PPD dari tahun 73. Tahun 71.
Dari tahun 71 tuh abahnya bawa bis PPD sampai meninggal tahun 93. Tuh berarti 71, 81, 91, 20 tahun. 22 tahun abahnya bawa PPD. Tuh. Bawa PPD, bis ini PPD 34 tuh. Tenabang, Rawamangun. Tuh, aneh diantar orang sering ikut. Tuh. Ente tau gak abah ente nih tiap bulan ngirim duit ente tau gak dari bawa bis capek, panas. Ente di sini tidur, begadang, ngerokok, masuk kelas kagak. Tuh ngerti? Kalau abah ente kan tahun ente sih belajar. Abah ente ngarepin tuh ente pulang bawa ilmu yang manfaat segala macam. Tapi di sini ente khianatin orang tua ente. Aneh, jangan kayak saya, jangan ketawa. Terus tuh, itu omongan air menyentuh nangis aneh. Belum bisa orang bikin gue nangis nih. Tuh yang udah gue disahabat kagak nangis ketawa. Disahabat ratusan kali gue ketawa. Ini orang bisa bikin gue nangis. Tuh. Jadi apa yang namanya anu suruh pikirin tuh. Ya, ternyata capeknya tuh abah ente belum macet. Tuh ngerti, segala macamnya ini segala macamnya. Tuh ngerti. Lalu disisihin tuh duit itu buat ngirimin ente bulanan. Ente di sini bukan belajar, malah tidur segala macamnya. Dia mana pikirin, iya benar juga. Tuh nih. Tuh nih, belum tentu mencukupi itu apa yang abah ente hasilkan. Emang ente doang yang mau dibiayain sama abah ente? Kan ente punya saudara 11. Tuh nih, udah ketahuan tuh semua yang di atas anak aja masih sekolah. Kakak aneh kamu masih SMA. Kakak aneh lagi Ijan masih SMA. Tuh nih, terus ada aneh 3, semuanya masih sekolah. Tuh nih, berarti abah ente memikirkan tuh nih supaya cukup tuh mengirim bulanan buat ente. Wah ente di sini enak-enakan. Pikirin, mandil. Ente nggak nangis keterlaluan gitu kan nih. Nangis ada. Nggak digebugin, nggak dibotak, nggak disabet, nggak suruh cuci WC, bisa nangis sana. Cuci WC gue ketawa nyanyi. Udah girang main air. Ini nggak ada apa-apa gue ketawa. Apa nangis sana. Baru begitu nangis ya. Maksudnya berubah tuh aneh tuh. Dikit-dikit berubah. 3 bulan doang. Kesono enak lagi skor. Dahsyat ya Rob. Tuh, jadi atau ya orang punya iman di hati kepada Allah, ya, dia meninggal dunia. Tuh nih, tapi di antara hal yang bisa menyusul dia, ya, dari aneka pahala dan apa yang dia pernah lakukan di alam dunia, ya, di alam barzakhnya, tuh dia waktu hidup di dunia, ya, dia meninggalkan, ya, anak yang bisa melaksanakan kewajibannya kepada Allah Taala sesuai aturan ilmu. Terus ya, anak itu terus berbuat melaksanakan segala macamnya, ya, orang itu dapat pahala. Waktu anak kelas 4 SD, kelas 5 SD. Tuh, ngerti? Aneh main, segala macam. Lalu ada orang ngelapor si Khalid ada di Angke. Angke ini stasiun Angke yang nggak jauh dari rumah aneh. Ama di Cimjangkrik, tempat cabul, jujur aja deh. Aneh sih kelas 5. Di jalan ini orang dewasa. Ngapain? Cuma mau ngumpet ngerokok doang. Tuh, sehingga ada yang lihat aneh di Angke. Di Angke dulu ada bioskop Sukaria. Aneh ngalamin nonton di situ, harganya cuma 150 perak. Terakhir 150 perak. Tahun, bismillahirrahmanirrahim, aneh lulus SD tahun 86. Berarti itu 85. Tuh. Sampai ke abah aneh. Tuh, pulang aneh juga sama abah aneh di pintu. Dari mana? Dari jalan-jalan, Mbak. Dari Angke. Tuh. Ngapain ke sono? Tahu gak di sono tempat apa? Tempat cabu. Cabu? Apaan cabu udah mati aneh ya? Aneh kira sawo, cabu. Tuh, diomelin segala macem. Udah. Memang Khalid anak laki. Abah nggak begitu khawatir sama anak laki. Mau main kemana juga. Tuh, cuma yang abah takutin, ya, Khalid main pemabok, dicekokin mabok jadi mabok. Dicekokin itu anak kelas 5 SD tuh, ingat. Udah. Ya, mulai besok jangan lagi. Tuh, abah kepengen tutup mata, dalam arti meninggal. Kata abah nih, umur 5 tahun, insya Allah ingat tuh. Ya, abah kepengen tutup mata, semua anak abah bisa baca Quran, abah tenang. Abah cuma minta, ya, ngaji jangan tinggal, sholat jangan tinggal. Ya. Abah nggak butuh harus jadi presiden. Tuh, nggak butuh jadi, enggak, kata abah, enggak. Yang penting nggak ada anak abah ketika abah tutup mata, melainkan anak abah semua bisa baca Quran, bisa sholat. Deh, itu aja. Abah nggak bisa mencukupi supaya ini, enggak. Karena apa? Rezeki kata abahnya udah ditentukan sama Allah Ta'ala. Tuh, jadi abah kepengen itu doang. Abah nggak mau dituntut lagi sama Allah Ta'ala. Karena nggak mendidik anak. Iya, Pak, iya, Pak. Iya, Pak, iya, Pak. Iya aja. Nah, masih anak-anak. Tuh. Sehingga abah aneh tuh, semua anak-anak yang 11 ya. Semua. Tuh, ngerti? Mbak, si Khalid main tuh, Mbak. Besok testing. Kan dulu testing bilangnya. Biarin kertas lembar repot-repot amat. Itu Allahumma tuh omongan abah aneh. Kertas lembar biarin. Tuh, yang penting naik. Nggak bakal jadi presiden, sahabatnya. Tapi maghrib nggak baca Quran, digebugin sampai sabu patah.
maghrib nih, nggak baca Quran nih, ya. Jadi habis main maghrib dari Azawiyah, dulu kan main maghrib tetap di Azawiyah, nggak ada Anawir Jumat doang. Tuh, sembahyang maghrib Zawiyah, lalu nggak pulang ke rumah atau nggak mampir tuh ke rumah yang ada pengajian tuh, dan terus Abdul Arfan, tuh, atau rumah almarhum Badawi, nggak ada di situ, ya, ane main gitu, main gundu, kayak main bola, kayak segala macamnya, ya. Lalu ada laporan, ya, abang tarik tuh ke pengajiannya, digebugin. Jadi ane pulang udah siapin sapu, digebugin. Ibu ane teriak nih, udah kasihan, tunggu sapu belum patah. Jadi sapu patah baru berhenti abang ane kalau gebugin anak. Kapan? Nggak sholat, nggak ngaji itu doang. Tuh, berapa matematika? 4. Emang lu nggak punya harta. Begitu doang kali. Iya. Aneh bahasa Indonesia 4. Nggak apa-apa ya, Mbak Bane. Nggak apa-apa. Naik gak naik? Udah cukup. Udah yang penting lu punya ijazah. Jadi kalau lu nanti udah gede mau kerja, lu punya ijazah. Kata Bane begitu doang. Nggak ngaji, nggak sembahyang. Digebugin pakai sapu uduk tuh. Sapu belum patah, belum berhenti. Jadi abangnya kalau mau gebugin anak, ya tapi laki ya, kalau perempuan enggak, perempuan pakai sendal sama abangnya. Digebugin. Abangnya sebenarnya udah siap nih solid melanggar nih, nggak ngaji. Tuh, atau nggak sembahyang, ada yang laporin. Tuh, atau kakak aneh tuh, ya. Abangnya megang sapu, di sini udah duit katanya. Begitu sapu patah, keluarin duit, ngasih ibu aneh, besok beli sapu baru. Iya, Allah aneh, besok beli sapu baru. Jadi setiap mau ke tuh dia udah duit nih. Tuh, atau kalau di kain tuh. Keluarin sapu patah. Tuh, besok beli baru. Ganti. Aneh tuh yang digebugin aneh tuh. Lukas 4 sudah digebugin aneh. Nggak ngaji. Bolosnya depan jauhnya kan bego ya. Bolosnya depan jauhnya main gundu. Yang ngaji, udah. Ya Allah, udah tahu pengajian pulang jam 4. Lo main gundu jam 3. Bego ya anak kecil ya. Anak kecil bego. Mau ngebohong, tapi ketahuan. Kayak Polda, bego. Kayak Kapolda kan bego ya. Ana main gundu, lalu ada saudara Ana lihat. Holid, kok nggak ngaji? Ngaji. Ngaji di mana? Ini jam berapa? Udah pulang. Materi tengok saya lagi ngaji. Gue lagi main. Pulang, Mbak, Solid ngebohong tuh nggak ngaji, bolos. Kemana dia main gundu depan Jawiyah? Pengajian di mana? Gue main gundu depan Jawiyah. Itu rumah gue, bego ya. Anak kecil bego-bego. Bego tapi lucu gitu. Tuh, jadi yang kedua anak soleh yang ditinggalkan. Tuh. Alhamdulillah abangnya punya anak 11, semua bisa Al-Quran. Alhamdulillah semua. Nah. Terus, itu yang kedua tuh. Maka pahala anak yang ditinggalkan setelah diberikan pengertian ajaran agama, ya, lalu si orang tua ini meninggal, ya, maka kebaikan apapun yang si anak kerjakan dalam tuntunan Nabi Muhammad SAW, ya, apakah itu sholat, itu baca Quran, atau segala macamnya, ya, pahalanya tetap orang tua dapat. Karena si anak bisa begitu, enggak lebih karena kepedulian orang tuanya untuk didik agama sama dia. Yang kedua tuh. Dan yang ketiga, Nabi Muhammad SAW, Allahumma sholli wa alaihi. Ini boleh nih ente amalin. Tuh, nih, apa? Wa mushafan warasahu. Tuh, atau Quran. Tuh, ngerti? Ente beli, ya, lalu ente wariskan di masjid atau di musola. Tuh, ngerti? Apalagi kalau kita masuk ke kampung-kampung, ngerti ya? Kadang Qurannya udah jelek. Tuh, ngerti? Kali itu ente ada yang punya apa, ada yang pernah ke kampung segala macamnya. Tuh, ngerti ya? Pernah bayang, kalau ente perhatiin ya. Ya Allah, tuh, ngerti? Quran tinggal berapa lembar doang. Tinggal berapa biji gitu. Berapa piece ya. Piece ya. Ya berapa piece. Begitu Quran lama. Insya Allah kalau ada umur nanti gue pulang kampung lagi segala macam. Gue beli Quran deh. Tahu deh. 2-3 biji. Tahu deh. Jadi kalau ada orang-orang musola yang aktif mau ngaji Quran enak. Tahu deh. Nah nanti ada lagi taruh di masjid atau di masjid. Jangan orang tahu riak dong ere. Tuh. Itu udah baca Quran. Yang itu ya. Itu dari gue tuh. Ya. Nggak ada pahalanya, bego. Itu bakal nggak ada pahalanya. Ya, bagus ya Quran terang. Iya, emang sengaja gue bilang terang. Tuh, itu gue duit boleh nyelip tuh di kantor tuh. Apa malsuin bon? Wah, nggak ada pahalanya, dosa iya. Wa mushafan, dan yang ketiga ya di antara hal yang bisa menyusul ya orang yang udah mati dari orang beriman ya, dari amalnya atau dari pahala-pahala yang dia pernah perbuat di alam dunia, kini dia mati tapi amal yang pernah dia perbuat di alam dunia tetap tuh pahala yang mengalir mending putus tuh au mushafan atau Al-Qur'an warasahu yang dia wariskan atau wariskan diwakafkan ya, atau diwariskan dari masjid atau musola atau tempat-tempat ibadah. Kalau Anda bisa kasih contoh sejadah. Sejadah aja, bawa deh ke masjid pura-pura ya. Kantong taruh, ya Allah. Kan ada tuh di kampung-kampung kalau kita lihat ke musola, itu sejadah begini nih.
Bisa kasih contoh karena gue ngalamin. Jadi emang di kampung di tengah sana, ini udah kagak ada. Udah habis. Ini udah habis nih, ngerti? Nah, ente lihat tuh, ya Allah, mau sejarah banyak. Tahu ngerti? Di satu mungkin ada family pulang umroh masih diari-ariin. Tahu ngerti? Iya banyak, di lemari gue stok masih ada. Tahu ngerti? Ah, nanti udah saya bawa kemari, gue bungkus. Tahu ngerti? Udah diam aja taruh, jangan sampai orang tahu. Saat ada CCTV, tutupin mas empat. Kata dari polo. Tuh, taruh. Ngerti ya? Berarti selama sejadah itu dipakai sholat, kita dapat pahala. Nyata nggak lama ngasih sejarah kita mati. Wow, biarin nggak apa-apa. Yang penting pahala nggak mati. Jalan terus. Tuh, jadi Nabi kan kasih gambaran Quran. Tuh, berarti hal lain bisa. Tuh. Atau kata Muhammad SAW. Tuh, ngerti? Orang yang punya iman di hati kepada Allah meninggal dunia. Tuh nih, tapi apa yang dia pernah perbuat di alam dunia, ya, dan amal-amal kebaikan yang pernah dijalankan di alam dunia, pahalanya tetap tuh, ya, menyertai dia tuh meskipun dia udah mati. Apa? Au masjidan banahu, atau masjid yang dia bangun. Tapi nggak ria ya, ini bukan ria loh. Tuh ngerti, masjid dia bangun dari uang halal, tuh ngerti. Dan dia juga saat ngebangun, ya, apa namanya, uangnya halal, lalu dia nggak merasa seakan, nggak, udah pokoknya karena Allah deh sebenarnya, karena Allah ini. Susah ada artinya. Au baitan libnis sabil banahu. Atau kata Muhammad SAW. Orang pulang ke rahmatullah. Ya. Tapi apa yang menjadi perbuatan dia semasa hidup di alam dunia. Ya. Dari perbuatan-perbuatan yang dibenarkan tata cara dalam syariat Muhammad SAW. Ya. Tetap tuh. Ya. Pahalanya, kebaikannya menyertai dia setelah kematiannya. Apa? Au baitan. Atau dia bangun sebuah rumah. Tuh ngerti? Ya, libnis sabil, yang rumah tadi dia siapkan buat orang-orang yang ngembara, atau zaman sekarang bisa dibilang anak yatim, dibuat panti asuhan. Ibarat kata ini rumah, ya, bukan rumah tinggal, bukan, ente punya rumah. Tapi ketika ada orang dalam keadaan nyasar atau dalam keadaan butuh tempat untuk nginap, ya, sekarang kayak ada di Jakarta. Kenapa? Karena orang saya udah gak ada yang amanat, pura-pura susah nyolong. Kalau orang dulu masih ada begini. Di Zawiyah tuh dulu ada kamar buat orang yang kemalaman. Zawiyah punya ada. Bangunan dulu ya. Karena kan ngalamin. Jadi Zawiyah yang sekarang ente lihat bangunan begini, itu baru tahun 91. Dulunya ada kamar di atas. Tuh nih, satu ada tempat kamar ngajar ya, buat guru yang ngajar tuh di antaranya ada bangsa apa tuh dari Pontianak ya, dan dari Singapura Habib Al-Attos. Dari Al-Attos siapa namanya itu? Anda lupa. Tuh, dia ngajar tuh di Azawiyah. Tuh, ngerti? Nah, kamarnya di atas. Nah, ada lagi beberapa kamar lagi kosong. Tuh, ngerti? Nah, itu buat orang misalnya ya, dia mau ziarah keluar Batang, atau dia ziarah ke Jakarta, segala macam. Kemalaman, nginep di situ. Contoh Kuitang kan ada kamar tamu di atas. Kuitang kan sekarang. Habib Ali Habsyi di Majelis Taklimnya, itu ada. Tuh, ngerti? Dan itu buat siapa aja nginep. Tuh, ngerti? Terus, siapa yang pernah ke Singapura? Iya benar. Di dekat Habib Nuh ada di Masjid Ba'alawi. Itu ada kamar tuh. Jadi kalau ente mau ke Singapura, apalagi acara hall Habib Nuh Habsyi ya. Tuh deh, ente buat ongkos pulang pergi mampu nih. Tapi buat hotel nggak mampu. Tuh deh, ente datang ke Masjid Ba'alawi. Itu sih yang buat tamu. Tuh ngerti? Jadi buat tamu-tamu. Nah, orang yang membangunkan baitan kata sebuah rumah. Tuh deh, rumah dimaksud bukan berarti rumah tinggal, bukan deh. Tuh, ibaratnya ini rumah aneh. Tuh aneh punya lagi ruangan. Tuh deh. Dari mana nanti kemalaman nginep rumah aneh. Tuh nih, tuh kamar mandinya ada. Tuh nih, kalau emang aneh agak mampu, mungkin makan juga harus sediain. Tuh, ada tuh orang-orang begitu ada. Nah, kalau nggak ada orang begitu nggak mungkin Nabi bersabda demikian. Tuh, sehingga ada orang pulang ke rahmatullah, ya. Tapi apa yang dia pernah ada perbuat di alam dunia, ya, dari bentuk hal-hal yang baik, ya. Meskipun dia meninggal, pahala tetap ngalir. Kenapa? Tuh dia pernah bangun rumah tuh ya, dalam bentuk kamar-kamar nih. Apa yang pernah dilakukan semasa hidup, anak bini masih ikutin. Tuh ngerti? Nginap. Contoh di Solo. Solo kan ada tuh rumah gratis. Tuh ngerti? Di Sohibul Magam ya. Sohibul Hall tuh ngerti? Tapi jadi masa datang duluan. Kan hall kemarin hall tuh Solo tuh. Ya. Ada yang bilang secara umum nggak ditiadakan, tapi turu-turu kan dibikin. Nah itu kalau kita datang lebih awal, ya itu kita bisa nginep di tempat yang disediakan Sohibul Hall. Tahu nggak? Nggak bayar. Tahu nggak? Nggak bayar.
Gimana sih contohnya nggak ada ya? Bravo Mahdi ada? Ada nggak? Abraham Lindsay? Hah? Gimana? Ada? Iya, kita yang nginep nggak bayar. Tuh. Ada. Nggak mungkin Nabi bersabar gini kalau nggak ada ngerjain. Tuh. Sehingga orang kemalaman, tuh, nginep sana aja. Tuh, sehingga kekhawatiran dia akan keselamatan nyawanya ya dalam keadaan mengembara segala macamnya ya jadi terselamatkan atau dia berasa aman kalau ada tempat nginap. Nah, orang yang membangun suatu rumah ya untuk menjadikan orang kalau kemalaman atau segala macamnya ya menjadi nginap di tempat tadi, ternyata orang yang membangun tempat itu udah meninggal. Nah, pahala yang dia perbuat sedemikian rupa tetap Allah telah berikan di alam barzahnya. Tuh. Dia itu yang keberapa tuh nggak tahu, semua ada 7 masalah. Atau tuh ya hal yang bisa ya terus menyusul orang mukmin yang udah meninggal ya dari amal yang pernah diperbuat di alam dunia dan pahala terus ngalir nahran atau sungai. Sungai atau sumur. Kalau ente merasa orang kampung atau termasuk Jakarta Betawi ya. Dulu ada tuh di kampung-kampung kita pompa umum. Ayo. Di rumah mana sekarang masih ada di Kampung Janis. Bahkan tadi pagi ada ngalamin. Pak, maaf Pak. Katanya di dekat RW 1 RT 1 kan dari pagi ada saluran air tuh depan rumahnya percis. Pas di mana nongkrong yang keluarin rokok bagi-bagiin. Tuh ngerti. Kesian. Tuh ngerti. Enggak ada yang peduli. Tuh padahal enggak wajib emang kan udah dapat gaji, ngerti. Cuma kan tengah ngerasa. Tuh ngerti. Liatin mau dekruk sama dia segala macamnya. Setelah selesai kurang lebih jam 11 perapat tuh, ya. Dia bilang mau istirahat dulu Pak, mau ini. Oh emang dia jam 12 ya? Dia bilang, udah Pak. Tuh, itu 11 perapat. Tuh. Pak, kata dia pompa di situ. Tuh, di pinggir tuh. Tuh, dekat RT 1. Tuh dia tuh dekat dekat ada gerobak Pertamini. Tuh, terus itu ada. Oh iya makasih Pak. Iya kata di RT 1 ada. Itu pompa dari dulu tuh. Dari aneh belum tinggal di Kampung Janis masih kecil udah ada itu. Lalu ada sumur umum. Tuh ngerti? Nah, orang yang menggali sumur tadi supaya keluar air ya, sehingga air tadi bisa dimanfaatkan oleh orang yang butuh buat nyuci atau buat mandi atau mungkin kalau emang airnya bagus bisa buat minum, tuh ngerti? Ya, apalagi tuh mungkin udah puluhan tahun, tuh ngerti? Ya, mungkin yang pertama kali membuat air itu ya udah meninggal, tapi sampai sekarang air itu masih tetap dinikmatin oleh orang, tuh ngerti? Orang itu sekarang ngalir pahalanya. Tuh, umumnya di kita dulu ada semua tuh, umum, tuh ngerti? Ya, di Pekojan masih ada sumur umum, bukan Zawiyah. Oh, jadi sumur keramat. Tuh, sumur umum ada. Petak Lio ya. Petak Lio tuh, dia tahu tuh. Sampai sekarang masih ada tuh. Itu daerah kecil tuh. Nama daerah Petak Lio. Tuh, itu dari berapa RT bahkan dari 2 RW atau 3 RW gitu. 7 sama 8. Ya, dari RW 7 sama RW nyuci di gitu. Sampai sekarang. Apalagi ini kan hujan sering nih. Itu airnya bagus. Itu airnya Allah Akbar, bagusnya luar biasa. Ada bang nih kalau yang bangun orang yang di hati ada iman dahsyat ini. Artinya sampai sekarang dia dan umumnya itu banyak kan sekarang sama Cina ya. Sekarang di daerah sumur tadi kebanyakan orang Muslim. Tapi banyak orang Islam yang tahu ke situ nyuci. Tuh di antara orang yang ngontrak kebanyakan nyuci di situ. Udah dahsyat ya. Tuh. Nah, orang yang menggali sumur atau menggali sungai ya atau menggali air mata air ya, ajrohu yang tujuan dia supaya mengalir air dari situ dan orang bisa mengambil kemanfaatan dari air tadi buat kebutuhannya, maka kalau orang yang membuat sumur tadi atau sungai tadi udah meninggal, tetap pahala apa yang dia perbuat dari menggali air tetap mengalir meskipun dia udah mati. Jadi kalau seandainya kata air yang digali 100 tahun yang lalu apa yang dia perbuat sampai sekarang masih di mana? Sampai sekarang 100 tahun nggak putus pahalanya dari Allah. Kecuali yang udah mati kali karena udah kering kali tandus. Udah asyik ya Rob. Semuanya udah ngerjain, semuanya ada. Nggak ada anjuran Rasul padam sampai kiamat nggak ada. Tahu ngerti? Jadi nggak ada perbuatan yang diterangkan oleh Rasulullah, ya. Lalu pelakunya nggak ada, pasti ada. Tahu ngerti? Pasti ada. Seandainya kata, oh itu kan belum ada yang ngerjain. Mungkin nggak ada yang ngerjain di wilayah kita. Tahu ngerti? Di tempat lain masih ada yang ngerjain. Au sadaqatan akhrajaha min mali. Atau kata Muhammad SAW, Allah SWT, tahu ngerti? Perbuatan, ya, yang akan menyusul pahalanya, ya, kepada seseorang setelah kematiannya. Ya, terakhir adalah yaitu sedekatan, sebuah sedekah, apapun bentuknya. Sebuah sedekah akhrajaha yang dia keluarkan. Jadi misalnya anak masih hidup nih, anak ngeluarin sedekah. Tuh, sedekah tadi yang dikeluarkan min mali dari harta kita.
apapun bentuknya. Tuh, di mana harta yang Anda keluarkan dalam bentuk sedekah tadi, ya, fi sihhati, itu di masa Anda sehat. Tuh, ngerti? Makanya pahala yang dikeluarkan oleh orang yang hidup buat orang yang mati, kalau orang yang mati tadi, ya, semasa hidupnya orang pelit, nggak berpengaruh. Tuh, ngerti? Ini kita hidup, ya, dengan sekadar harta dari kelebihan setelah kebutuhan, kita suka berbagi. Ngerti ya? Kan ada ente orang waktu hidup, ya, dia pelit. Ada. Tuh nih. Tapi setelah mati keluarga jor-joran, bayar sholat jenazah, bayar ini, tuh nih. Itu kan berpengaruh sama dia. Bahkan bisa-bisa dia nggak ridho harta digituin. Semasa hidup dia nggak suka berbagi. Tuh ngerti? Sehingga ketika harta dia merasa rugi, gue capek kumpulin berbagi orang. Buat lo bego, gituin. Gali kuburan keprak buat lo. Jadi atau sodakotan, ya, sodako apa aja, tuh, ya, yang sodako tadi, ya, dikeluarkan oleh dia, ya, min malihi, dari harta dia, ya, dari apa yang dia miliki, ya, fi sihhatihi, di waktu di sehatnya. Jadi semasa sehat dia sedekah, atau sedekah tadi dikeluarin, dan, ya, hayati semasa masih hidup. Nih, tolong taruh, bismillahirrahmanirrahim, udah meninggal ini nggak apa-apa, udah meninggal nggak apa-apa, nggak dosa. Kemarin tuh waktu bulan puasa, Anda di WA-in sama saudara Anda, ke rumah nih. Kenapa? Ini nggak bisa tidur. Tahu ngerti? Umi nggak bisa tidur. Ke rumah. Ternyata Umi Anda mikir, Umi Anda tiap bulan puasa tuh, ya, apa yang nganjurin sama saudara Anda bikin pencok. Tahu pencok ya? Kentang yang diiris-iris, makanan Betawi, bataur tuh. Betawi sahur kayak pencok. Sama korma deh. Nah sekarang beli sate. Mending banyak 10 tusuk. Malu-maluin. Belum Betawi sahur ke pencok. Tuh, di rumah masih pakai. Nah, Umi ada dari dulu itu kalau bulan puasa bikin pencok berkilo-kilo. Tuh, ngerti? Bagiin Syarifah, Aisyah, Kak Minah, segala macamnya. Tuh, ngerti? Nah, udah dibagi nih sama kakak aneh nih. Nanti Umi aneh kepikiran. Tuh, ngerti? Si itu udah belum. Oh iya belum nih. Ya, bikinin aja deh. Tuh, ngerti? Terusnya yang biasa Umi dipikirin tuh takutnya anak-anak nggak ngejalanin. Oh nih, ternyata udah jalan sama kakak-kakak aneh nih dan adik aneh, ya. Ternyata belum semuanya. Tuh ngerti? Akhirnya lagi bengong segala macam, nanti panggil datang tuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini siapa lagi nih sebutin, ntar dicatat. Besok insya Allah dibagiin. Sebutin tuh Umi aneh. Ini, emang siapa? Udah ya macam, udah tuh dibikinin tuh. Nah, nenek nih, ini buat ini, ada lagi kami. Tuh nih, benar tenang baru. Tuh ngerti? Berarti dia sedekah semasa hidupnya. Tuh ngerti? Apa? Tadi kan di masa sehat. Ini kan dia masih hidup meskipun nggak sehat. Tuh nih, tapi masih mau bersedekah. Tuh, jadi yang sedekah itu manfaatnya kita masih sehat, apalagi masih hidup. Kalau mati kan orang yang berbuat. Tiba kata aneh sekarang nih sedekah nih, ya niatin buat abah aneh. Tuh ngerti? Berarti abah aneh sampai kiriman pahala dari perbuatan aneh. Tuh nih, ini nggak perbuatan dia. Tuh deh, dia bersedekah, berarti kan itu perbuatan dia. Dari harta dia. Saat itu dia masih sehat, segar bugar tuh nih. Atau udah nggak sehat, tapi masih hidup tuh. Dia masih berbuat. Maka ketika mati paling itu kalau udah. Ana bilang tuh, ya udah pokoknya ingetin apa yang biasa Umi kerjain semasa hidup, ya dari kebaikan jalanin. Tuh, Ana baru tahu kemarin tuh. Oh ternyata bulan puasa kalau bikin pencok kilo-kilo bagi orang. Tuh ngerti? Terutama tuh di pokoknya Syarifah tuh, ya ada Syarifah Syarifah, terus ada dia Syarifah, dibagi-bagi yang aneh. Si itu udah belum, si ini udah belum. Loh, ngerti? Jadi udah dijalankan sama saudara aneh. Ternyata Umi aneh suka kepikiran, ngerti ya? Ternyata yang biasa dibagiin tuh bulan puasa dia, ngerti gak deh? Loh, ngerti? Nah, ternyata yang udah dijalankan sama saudara aneh, ya lalu ketika disebutkan, iya itu belum, ya biasa yang dibagi. Loh, ngerti? Lu bikin aja lu besok deh, lu duitnya ada. Udah ambil deh duit yang ada, ambil pakai. Udah nih enggak ambil. Nah kan sedekah tuh, di masa hidupnya. Jadi kekurangannya berapa orang tuh sama Umi suruh bagi semua. Tuh, akhirnya kami bilang ke Mas udah catat. Tahu deh, catat ini itu nama-nama yang udah biasa. Tuh, berarti itu kepikiran sama dia. Mungkin ibarat kata kebaikan di antara daging. Tahu nggak? Mungkin tuh berjalan udah bertahun-tahun Ramadan kali. Bilang puluhan tahun nggak tahu.
Tuh, kalau udah setiap tahun Ramadan, entah berapa tahun terakhir kali ya, udah biasa tuh kalau masuk Ramadan bikin pencok, bagiin dia. Termasukkan dibagi. Termasukannya dibagi anak. Oh, hari mana pulang nih, terawih malam pertama ya. Lihat tuh ada pencok dari Umi. Kita jangan lupa kalau mau bilang makasih. Oh, jadi anak-anak Umi aneh yang udah misah nih, dibikin. Allahumma aneh tiap tahun dapat apa tadi? Pencok dari Umi. Dan itu makanannya sahur pakai itu kalau di rumah. Tapi kalau dibawain sate, sama orang mau makan sate. Iya, anak sahur nih dibawain sate, gue makan sate. Pencok pakai tetapan dari Umi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini Muhammad Saleh sakit. Ulang tahun sakit. Dalam keadaan sakit. Sakit apa? Asma kalau menurut medis ya belum ketemu obatnya. Kalau ketemu medis, paling hanya sekadar apa ngurangin. Ngerti? Kalau buat medis belum ada obatnya. Ngerti? Coba deh sakit asma, paling ngurangin doang. Yang pakai, iya gitu ya. Iya saat bunyi itu. Ya, itu aja amarin aja ayat Quran yang 6. Ada yang masih nggak pernah dapat sih. Oh, itu ada tulisin itu. Jadi di Al-Quran ada ayat yang ayat tadi, ayat menerangkan arti syifa. Arti syifa itu kesembuhan. Jadi ada 6 ayat di 6 surah. Ayat pertama ada di surah At-Taubah kalau nggak salah. Pertama, wa yashfi sudura qaumin mu'minin. 1. Lalu wa shifa'u lima fis sudur. 2. Ayat ketiga di surah An-Nahl. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifa'un linnas. 3. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifa'u wa rahmatul lil mu'minin. 5. Wa idza maridtu fa huwa yashfi. 6. Qul huwa lil ladina amanu hudaw wa shifa. Tuh, kita baca ayat itu di air, lalu tambahin tibil qulub, ya. Udah niatin sama Allah Ta'ala, ya, berkah ayat Quran yang ada kalimat syifanya, semoga ini menjadi penyembuh. Tuh, coba arti syifa kan penyembuh, penawar. Dan Allah SWT bilang, aneh udah ngerjain. Tuh, buat orang tua aneh, buat anak aneh, buat semua orang yang sakit segala macam, atau kalau nih, masih kemarin ada orang tuh di daerah Kedoya sakit apa kali? Emang mana tuh kan? Anak tuh di Kedoya waktu itu. Kasih baca di air. Tolong deh. Kalau ente yakin mau telah hilang, tahu penyakit apa hilang? Ibarat kata secara ini harus dioperasi nggak jadi. Tolong deh. Yang jelas saya punya keyakinan. Bab kita baca doa mujarab apapun itu doa diterangkan. Kalau kita saat membaca apa iya nggak bakal jadi. Tapi kalau kita yakin, tolong deh Allahu Akbar, tolong deh. Bab doa jangan kata kita yang baca, didoain orang, contoh malaikat datang nih anak malaikat Jibril anu mudahin penyakit ente dong deh biar sembuh apa iya nggak bakal jadi hati malaikat Jibril yang doain. Tuh, tapi ketika kita doa hati kita yakin sangka baik sama Allah Ta'ala ya, karena ini firman Allah Ta'ala yang suci ya, yang ngambil berkah ya, dan juga dengan pangkatnya Muhammad SAW ya, karena Allah Ta'ala nggak mewahyukan kepada Muhammad SAW, maka ya Allah tolong deh berkah ayat Quran ya yang menerangkan kalimat syifa, engkau memberikan syifa atau syifa kesembuhan buat aku. Itu ada 6 ayat. Di handphone aneh nggak ada. Tuh. Jadi baca tuh di ayat. Ana udah praktekin udah ya. Tuh, baca Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, wa yashfi sudura qaumin mu'minin. Tuh ayat yang pertama, kalau salah surah Taubah itu. Wa yashfi sudura qaumin mu'minin. Terus surah kedua, surah apa tuh? Yunus atau apa tuh? Surah Yunus iya kalau salah. Tuh. Wa shifa lima fis sudur. Tuh. Lalu ayat syifa yang ketiga ya yang ada kalimat syifanya di surah An-Nahl. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fi shifa'un nas. Keempat. Anda enggak tahu surah apa ya? Oh, surah itu Al-Isra. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Yang kelima surah Al-Anbiya. So, itu Nabi Allah Ibrahim. Wa idza maridtu fa huwa yashfi. Surah yang ke-6 Anda lupa surah apa ya? So,
Qul huwa lil ladzina amanu huda wa shifa. Oh, udah baca ada salawat bil qulub. Jadi ayat Quran itu firman Allah, salawat itu bil qulub. Udah minta sama Allah Ta'ala di hati ya. Kalau menjadi banyak orang sembuhkan, ya Allah nggak lebih. Aku minta sehat kepada engkau, minta diangkatnya buat ibadah. Oh, berkesinambungan, kapan waktu baca lagi. Terus jangan bosan, kenapa? Karena kerap kali kita mengetuk pintu yang terkunci, semakin sering kita ketuk lama-lama pemilik kebuka. Kan kita berdoa tuh sama juga mengetuk pintu Allah. Enggak dibuka bukan berarti Allah nggak kabulkan. Mungkin saat itu hati kita lagi kotor, dosa kita lagi bertumpuk. Tapi semakin terus kita memperlihatkan sifat butuh kita kepada Allah Ta'ala dengan kita ketuk pintu rahmatnya, Allah telah bukakan. Pembukaan tadi dengan sebab apa? Allah angkat penyakit kita. Makanya kan soalnya nggak ada orang berdoa, ya, apalagi bersenambungan, dia sia-sia. Sekarang nggak dikabulkan. Mungkin Allah Ta'ala ulur kita untuk mengabulkan doa kita supaya ya Allah Ta'ala kepengen dengan suara ente dalam mengadu. Sehingga ketika kita diberi nikmat mengadu oleh Allah Ta'ala, tapi apa yang menjadi aduan kita hingga Allah kabulkan, yakinkan sejak itu Allah telah sayang kepada kamu. Kenapa? Akhirnya ente lupa apa yang ente minta. Kenapa? Karena ente jadi nikmat dalam berdoa. Itu pemberian di atas segala. Jadi pikiran nggak kepikiran, penyakit nggak kepikiran, tapi ente dapat nikmat doa. Sehingga ada hal dikit doa, ada hal dikit doa. Sehingga hal pikiran tetap kita rasakan, tapi nggak jadi kita ngeluh. Kenapa? Karena kita dapat nikmat dalam berdoa. Itu yang nggak bisa dibayangkan dengan dunia beserta isinya. Jadi ini ulang tahun tanggal 7 Desember. Ya, penyakit semoga Allah Ta'ala angkat. Ya, di antaranya dengan berkah suratul Fatihah, dengan hak suratul Fatihah, dengan mukjizat suratul Fatihah, dengan segala rahasia yang ada dalam suratul Fatihah, dan dengan aneka kemuliaan di balik suratul Fatihah, dan dengan apa yang diniatkan suratul Fatihah dalam membacanya, itu kita niatkan dalam baca agar Allah terangkat penyakit saudara Muhammad Saleh ini, ya, dengan sebenar-benarnya sampai ke akal-akalnya, sehingga diberikan kesehatan yang sempurna dan diberikan taufik untuk melaksanakan jalan-jalan keberuntungan hidupnya di dunia akhirat, yaitu melaksanakan kebenaran ilmu ajaran baginda Muhammad SAW dalam i'tiqad Ahlussunnah Jamaah. Dan semoga niat kita membaca Fatihah ini juga Allah berikan buat kita, buat keluarga kita, buat guru-guru kita, buat kedua orang tua kita, buat keluarga kita, buat anak istri kita, dan buat segenap umat baginda Muhammad SAW. Dan kita niatkan pahala Fatihah ini buat orang-orang yang telah pulang ke rahmatullah, ya, baik Bapak Haji Muhammad Ali, lalu yang lainnya, dan umumnya saudara kita 6 orang ke jenazah Laskar FPI, ya, entah latar belakang kita, yang penting dia meninggal, kita bacakan Fatihah buat mereka semua agar Allah terima amalnya, Allah ampunkan dosanya, Allah Ta'ala luaskan kuburannya, Allah Ta'ala lapangkan kuburannya, Allah Ta'ala terangkan kuburannya, dan Allah jadikan kuburannya kebun daripada kebun surga, dan Allah Ta'ala singkirkan kuburannya menjadi lubang dari sekian lubang neraka jahanam. Al-Fatihah ala hadhihi an-niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratil habib Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur في كل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم. يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Kalau ente punya baju koko lebih dari satu, bahkan udah pasti lebih, mana di antara baju koko ente yang agak lama, agak lama, ya, tapi masih layak,
ternyata orang suka ada tuh nyari baju koko di masjid musola. Buat dia sembahyang bukan dibawa pulang. Artinya deh, taruh baju koko itu di situ. Niatin tuh nih, agar orang yang sholat pakai baju koko itu dapat pahala. Kan suka ada tuh di masjid suka ada peci. Nanti ya suka ada baju koko, suka ada kain. Berapa banyak kita ke masjid ya, celana kita kotor, yang dikotori masuk kotor najis. Tuh nih, tapi di situ ada kain. Tuh nih, pasti ada yang naruh itu. Pasti ada yang wakafin itu. Tuh nih, berarti sholat yang kita sedang dirikan ya dengan memakai kain tadi, orang tadi mungkin lagi kerja, lagi ngapain? Dia masjid udah pahala. Kalau ternyata orang yang menaruh kain di masjid dan kainnya masih dipakai oleh orang sholat, ya, dia meninggal, pahala sholat kita Allah telah sampaikan kepada dia. Jadi Anda bisa berbuat gini harus ngerjain, deh gitu aja. Kalau peci gue nggak taruh jauh ya deh, nggak dibawa pulang sama orang. Aneh kan tuh orang bawa pulang bukan nyolong. Artinya deh. Jadi pulang hampir rumah mungkin dia ingat sekali. Ngerti? Ya udah halal. Kenapa? Karena kan kita nggak mewakafkan untuk itu tempat. Ngerti? Gue wakafin peci buat jauh ya. Jauh ya nggak pakai peci. Gue wakafin buat masjid. Masjid nggak pakai peci. Ngerti? Taruh peci di masjid. Kali ada orang sembahyang biasa pakai peci. Lalu lupa peci kan bisa pakai. Berarti kalau dia bawa nggak ada maksud nyolong. Ngerti? Kenapa? Satu dia terbiasa pakai peci. Lalu satu terjadi kelupaan. Karena ada di kain jauh ya hilang ada. Kain hilang bukan hilang ke bawah. Jangan bilang hilang. Kalau aneh pernah ada orang ketemu aneh dia mulangin kain sama aneh. Ketemu di pengajian ZS. Maaf aneh mandi jauh ya ke bawah pulang. Kenapa? Ya kita orang mencuci di rumah nggak usah dicuci. Habis anda pakai gantung aja. Besok kan kering nggak usah cuci. Dia bawa pulang saat lupa 2 bulan. Tuh emang niat nyolong. Apalagi niatnya mulia, nanti dipikir habis dia mandi dia mau cuci. Nanti cuci aja di jauhia bilas begitu gantung. Itu malah bawa pulang ganti ini memang bagus kan kagak. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma tafarraqana min ba'di tafarraqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la minna wa la ma'na syaqiyan wa la mahruma wa la ma'zuran wa la ma'thuma. اللهم اصرف عنا سوء كل سوء اللهم اصرف عنا سوء كل سوء اللهم اصرف عنا سوء كل سوء فإنه لا يصرف السوء إلا أنت فإنه لا يصرف السوء إلا أنت فإنه لا يصرف السوء إلا أنت يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك اللهم إنا نعوذ بوصلك من صدك ونعوذ بقبولك من ردك ونعوذ بقربك من طردك اللهم اجعلنا من أهل طاعتك وودك وأهلنا لذكرك وحمدك برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ويبارك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ويبارك الصالحون وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وبفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب والحمد لله رب يا رسول والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليهم lebih kurangnya minta maaf dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.